परम सत्कारयोग संत बाबा ज्ञानी मीर सिंह जी सेवा की मूर्त ਅਤੇ सेवा संस्था के रोल मॉडल पिंगलवाड़े के मुखी डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी, स्टेज पर बैठे सारे विद्वान सज्जनों ते मेरे सहकर्मी भैनों ते भरावो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मेरे जी सामने बैठी संगत है ਸਰੋਤਿਆਂ रूप ਵਿੱਚ उन्होंने सलूट करना चाहांगा कि जिस तरह वो सवेर तो लैके हुण तक एक मन एक चित्त हो के सारे के विचार सुन रहे हैं। सच्ची गल है कि मैनू तकरीबन कोई देश विदेश 200 तो वध कानफ्रेंसा अटेंड करने का मौका मिले, पेपर पढ़ने का मौका मिले, पर इस तरह की ऑडियंस पेशेंस वाली इत्थे ही देखने मिली है। इस करके मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस पक्षों नतमस्तक हुन्ना। अज के सैशन के 6 पेपर पढ़े गए हैं। पहले 2 पेपर सा चेतन सिंह का ते सा गुरमेल सिंह का हथ लिखतां नाल ते लिखारियां नाल संबंधित सी। सा चेतन सिंह ने जिथे साडे ध्यान में हथ लिखतां की सेवा संभाल का जिक्र किया, उत्थे सा गुरमेल सिंह ने उन्हां लिखारियां बारे साडे नाल जानकारी साझी की है जो गुरु साहबान दे संग साथ भी सन ते उस तो बाद भी उन्होंने लिखतां लिखियां ने। पर उन्होंने ये भी गल कही है कि इन्हां लिखारियां दे सानू कोई बहुते थौ ठिकाने नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने भावना 2 प्रकार की सी। एक तो ये मेरे छुपे रहने की चाह, छुप तुर जाण दी भाई वीर सिंह के कथन अनुसार, तो दूजी ये वो जिहड़ा हुक्मनामा सी तनख्वाह लाउण वाला वो तो डरदे नहीं सी लिखते। वैसे मेरे ख्याल दे ऐसी गल कोई नहीं सी। असल च गल ये सी कि उस वेले ये बहुती मन की इच्छा ही नहीं सी हुंदी कि मैं अपने आप को जितावां। वो निमर भाव इन्ना भारू सी उन्हां दी मानसिकता दे विच कि वो अपने आप को जना के खुश नहीं सन हुंदे। इसलिए असीं जिस वेले हथ लिखतां दा अध्ययन करते हैं तो सानू ये लभना पैंदा कि ये लिखारी जिहड़ा है जां जिहड़ा रचनाकार है, डॉक्टर अनुराग सिंह बैठे ने, मतलब असीं बथेरा काम किया इस भी इहदा संबंध उदासी परंपरा नाल जुड़दा कि निर्भया नाल जुड़दा है। वो उन्हां च इहो जिहे कोई रैफरेंसिस मिलते हैं जित्थों तक असीं एस्टैबलिश कर सकते हैं कि ये जिहड़ा व्यक्ति हैगा ये उदासी परंपरा चों आया हो जां निर्भया चों आया होया हैगा। सो इन्हां ने बहुत ही एक महत्वपूर्ण जिहड़ा मुद्दा साडे सामने रखिया, वाकई ही हथ लिखतां दी संभाल होनी चाहिदी है। नहीं तो साडी ये जिहड़ी एक सिख पंथ की अनमोल विरासत है ये कुछ समय बाद खत्म हो जानी है। वो 2 कारण ने, एक तो कि इन्हों सेवा संभाल प्रॉपर नहीं हो रही, तो दूजा ये है कि इन्हों पढ़न ते समझण वाले अगों पैदा नहीं हो रहे। ये सब तो वड्डी समस्या, क्योंकि नहीं तो जिन्होंने इन समझ नहीं है ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ कोई होर ही मतलब कि अर्थ कर देंगे एडिटिंग कर लगे जिसका मतलब कि कोई समाधान नहीं होंदा। और जिहड़ी हैगी गल उहदे संसमत दी सा चेतन सिंह होरां ने कहा, वो वाਕਿਆ वो भी पढ़ने ते समझने कोई सौखे नहीं हैं। मैं तो हैरान हाँ कि अशोक साहब वर्गे वो मतलब कि हथ लिख साहिब के विद्वान जिहड़े कि मेरे गुरु भी सन, जिन्हों तो मैं सब कुछ सीखिया, वो भी कई थावां टपले खा गए ने। मसला ज्ञान रत्नावली है। हुण अशोक साहब भी लिखते हैं कि 1734 में लिखी गई। डॉक्टर तलोचन सिंह बेदी ने PhD भी प्राप्त की, वह भी लिखता 1734 लिखी गई। पर वो रैफरेंस ऐसे है जिहड़े कि वो भाई सूरत सिंह तक जा पहुँचते हैं। वो भाई सूरत सिंह जिहड़ा दल खालसा तो बाद की जिहड़ी हैगी पैदाइश है। सो इदां दा सारे सानू सोहन श्री सोहन लाल जी के सरदार बन जाना इन्होंने आप ही कहा भी, जिवें मैं दस्सिया कि हिस्टरी है, हिस्टरी के जिहड़े हैगे असीं जिहड़े सूत्र फड़ के ही किसी भी मतलब सिट्टे ते असीं पहुँचते हैं। और उन्होंने मतलब कि स्टडी करना कोई सौखा नहीं हुंदा, बड़ी साधना चाहिदी हैगी है। इस तो बाद पेपर जिहड़ा मैं जिहड़ी गल कीती है भी लिखारी कोई एक्चुअल होर हुंदा, लिखिया कुछ होर हुंदा।
ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਟਮਾਲੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਦ ਉਹਦਾ ਆਲੂ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਰਗਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕਣਾ। ਖੈਰ ਇਹਨੇ ਹੋਏ ਨਾ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਸੁਰਤ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ। ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੁਰਤ। ਸੁਰਤ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਬੀਬਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੈਕਚਰਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਲਿਖਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਅਪਰੂਵ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਬੀਬਾ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਧਰਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਜੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਈਵਨ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਜਿੰਨਾ ਰੋਲ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੋਹਣਲਾਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ ਕਨਫਿਊਸ਼ਸ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੋਰਾਸਟਰੀਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲੱਗੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਥੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਲ ਵੱਡਾ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਆਪਾਂ ਸਲਾਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਆ, ਅਸਲੀ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਲ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। 1-2 ਮੀਲ ਗਏ,
ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 75-80 ਸਾਲ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਇੰਨੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਖੂਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੂਹ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ। ਇਹ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਗਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਤਾ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਹਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ। ਉਹ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮੂਰਤ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।